नमस्ते मित्राणि पंचनवतिः 95 संस्कृत वार्तावाहिनी कार्यक्रमाय स्वागतं सुस्वागतं। मित्राणि वयं सर्वेपि जानीमः एव पंचनवतिः वाहिनी नित्यं निरन्तरं सातत्यं च संस्कृत संभाषणस्य प्रचारं करोति। न केवलं संस्कृत संभाषणस्य प्रचारं करोति, संस्कृत भाषायां यद् साहित्यम् आविर्भूतं वर्तते, यद् यानि शास्त्राणि च आविर्भूतानि वर्तन्ते, तेषां सर्वेषामपि प्रचाराय प्रसाराय विनिमयाय वितरणाय 95 न्यूस् वाहिनी सर्वदा नित्यं निरन्तरं श्रममानः अस्ति इति भवन्तः सर्वेपि जानन्ति वा। एवं वाहिनी श्रममाना अस्ति इति कारणेन इदानीं भवन्तः सर्वेपि आदरन्तः गौरवयन्तः सन्ति इति महती प्रमोदः अस्ति। मित्राणि, अद्य गुरुपौर्णमी अस्ति इति कारणेन अद्यतन दिनं यदस्ति खलु तत् अद्भुतम् अद्वितीयं दिनमस्ति, दिवसः अस्ति। एतत् दिनं यदस्ति अस्माकं सर्वेषामपि भारतस्य विश्वमानवानां चरितं तत् परिवर्तितः एकस्य महानुभावस्य जन्मदिनमस्ति। सः कः महानुभावः इत्युक्ते साक्षात् विष्णुरूपः सदृशः वेदव्यासमहर्षिः। अतः एव वेदव्यासमहर्षेः जन्मदिनम् अस्ति इति कारणेन अद्य वयं गुरुपौर्णमी इति नाम्ना एतत् दिनं वयं वैभवोपेतेन रूपेण पर्वदिनमिव ఒక పండుగ రోజులుగా వైభవంగా వయం ఆచరంతః స్మః। एतत् अस्माकं परम्परा अस्ति। वेदव्यासः इति नाम श्रवणसमनन्तरमेव अस्माकं सर्वाणि अपि पापानि अपगतानि भवन्ति। अस्माकं वेदव्यासः इति वयं नाम जप कुर्मः, नाम संकीर्तनं कुर्याम, तर्हि वेदव्यासमहर्षेः नाम संकीर्तनं कुर्याम, तर्हि अस्माकं बुद्धिः तत्र किं वदामः सचेतना भवति, अस्माकं मनः सचेतनं भवति, अस्माकं हृदयं च प्रफुल्लमानं भवति। तादृशः धीर उदात्तः धीरललितः धीरशान्तः धीरपुरुषः महाज्ञानी अस्ति वेदव्यास महर्षिः अस्ति। सः न केवलं वक्ता अस्ति, सः महान् वक्ता अस्ति, सः महान् कविः अस्ति। वेदव्यासमहर्षिः महान् कविः अस्ति, वेदव्यासमहर्षिः महान् तत्र पंडितः अस्ति, वेदव्यासमहर्षिः महान् साक्षात् ऋषिः अस्ति, परोपकारपरायणः अस्ति। तस्य बुद्धिशक्त्या सः अद्भुतम् अद्वितीयम् अगणीयं तत्र अगणीयानि साहित्यानि निर्मितवान् आसीत्, अगणीयान् श्लोकान् अपि सः निर्मितवान् आसीत्। तादृशस्य महापुरुषस्य चरितं कथां वयम् इदानीं पठित्वा धर्मगामिनः अर्थगामिनः मोक्षगामिनः कामगामिनः च वयं भवेम, सत्कामगामिनः वयं भवेम। इदानीम् अहं वेदव्यासस्य चरितं किन्तु संस्कृतेन श्रावयिष्यामि, मध्ये मध्ये तेलुगु भाषयापि वेदव्यासमहर्षेः चरितं कथां च अहं वर्णयितुं वक्तुं प्रयत्नं करोमि। मित्राणि, वेदव्यासः एतस्य अत्र व्यासं वसिष्ठ नप्तारं शक्तेः पौत्रम् अकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। गुरुपौर्णमी अस्ति इति कारणेन वस्तुतः पौर्णमी इत्युक्ते परिपूर्णरूपेण नम्रीभूयान्, नम्ररूपेण विनयेन गुरोः सकाशं गत्वा तत्र तावत् विद्याध्ययनं करणीयमिति पौर्णमी इति नाम्नी एव वर्तते। पौर्णमेन पदे एव तस्य अर्थः वर्तते। ई आषाढमासः यः मासः वर्तते खलु, ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాసం। పూర్వకాలంలో ఆషాఢమాసే బహవः గురవः బహూన్ సందేశాన్ ఆదేశాన్ ఉపదేశాన్ మార్గదర్శనాన్ని ఉపన్యాసాన్ వదంతి స్మ। ఆషాఢమాసే यदि गुरूणां संदेशान् वयं कर्णाभ्यां शृण्मः, एवं गुरून् वयं नेत्राभ्यां पश्यामः, अस्माकं वयं सर्वेपि ज्ञानगामिनः भवेम, ज्ञानवन्तः जनाः भवेम। अतः एव आषाढमासे गुरुपौर्णमी इति नाम्ना व्यासजयन्ती जन्मदिन उत्सवं पर्वरूपेण वयम् आचरन्तः स्मः। बहुभ्यः वर्षेभ्यः भारतदेशस्य एतत् महत् एकं संस्कृतिः अस्ति। एषा महती संस्कृतिः अस्ति। एतां संस्कृतिं परम्परारूपेण वयं सर्वेपि अग्रे अग्रे नयन्तः स्मः।
మన పిల్లలు కూడా ఈ యొక్క సంస్కృతిని మనం తెలుసుకోవాలి. ఈరోజు గురు పౌర్ణమి అంటే వ్యాస వేదవ్యాస ఇది తస్య నామ సర్వదా వయం స్మరేమ. అస్మిన్ శ్లోకే వేదవ్యాసస్య వంశం ఉక్తవాన్ ఆసీత్. ఈ శ్లోకంలో వేదవ్యాసుని యొక్క వంశం గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు గురు పౌర్ణమి కావున, వేదవ్యాస పౌర్ణమి కావున, వేదవ్యాసుని యొక్క జన్మదినము కావున ఈ శ్లోకం ప్రతి ఒక్కరు కంఠస్థం అస్మిన్ దినే కుర్యుః. ఏతం శ్లోకం బహువారమపి పఠేయుః. అందుకే పూర్వైకవారం అహం శ్లోకం పఠామి సావధాన చిత్తేన శృణ్వంతు. ఏమంటున్నాడు? వ్యాసం వశిష్ఠ నప్తారం. ఈ వ్యాసుడు ఎవరు? వశిష్ఠ నప్తారం. సాక్షాత్తుగా వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క నప్త అంటే మునిమనువుడు. వ్యాస ప్రపౌత్ర. పౌత్ర అంటే మనవడు, ప్రపౌత్ర అంటే మునిమనువుడు. అయం వ్యాస సాక్షాత్ వశిష్ఠ మహర్షే ప్రపౌత్ర అస్తి ఇది ప్రథమవాక్యే ఉక్తవాన్ ఆసీత్. వ్యాసం వశిష్ఠ నప్తారం ఇది శక్తే పౌత్రం అకల్మషం. అకల్మషం కల్మషరహిత అస్తి వేదవ్యాస మహర్షి. సహ శక్తే పౌత్ర ఇత్యుక్తే శక్తి ఇది మహర్షే తత్ర పౌత్ర ఇది మనవడు. ఈ విధంగా వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క మునిమనవడు, అదేవిధంగా శక్తి యొక్క మనవడు అని చెప్పడం జరిగింది రెండవ వాక్యంలో. ఇంకా ఎలాంటి పదం చెప్పబడింది? అకల్మషం అనే పదం వాడాడు. చూడండి, అకల్మషం ఇత్యుక్తే కహ అర్థః అస్తి కల్మషరహితః అస్తి. తస్య హృదయ కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాన్ని కిమపి నాసన్. ఏమి కూడా లేకుండాను ఆ విధంగా పరమ పవిత్రంగా సహ మహర్షి అస్మాకం భూతలే భూమో సంచరితమాన్ ఆసీత్. సంచర్య ఆ విధంగా భూతంలో సంచరించి అనేక గ్రంథాలు రచించినాడు. ఇంకా పరాశరాత్మజం వందే. పరాశర ఆత్మజం వందే. ఆత్మజ అంటే పుత్రుడు, పరాశరుని యొక్క కొడుకు ఎవరు? ఈ వ్యాసుడు. శుకతాతం తపోనిధిం. శుక తాత. తాత తెలుగులో మనం తాత అంటే గ్రాండ్ ఫాదర్ అనుకుంటాం, కానీ సంస్కృతంలో తాత అంటే నాన్న. ఈతడు ఈ వ్యాసుడు ఏంటంటే శుకతాతం, శుకునికి నాన్న అయ్యేటువంటి అతన్ని వందే అంటే అహం వందే నేను నమస్కరిస్తున్నాను. ఇది వ్యాసుని యొక్క కిం వదామః కుటుంబస్య చరితం అస్తి. ఏతాదృశానాం మహర్షీణాం పుత్రः अस्ति వేదవ్యాసः. అతः తస్య స్మరణం తస్య నామ సంకీర్తనం యదస్తి ఖలు తస్య చరితస్య కిం వదామः శ్రవణం తస్య కథాయాः మహానుభావస్య కథాయాः కథనం యదస్తి ఖలు కథనం శ్రవణం యదస్తి తద్ పుణ్యాయ భవతి, ఆనందాయ భవతి, విజ్ఞానాయ భవతి, లోక ఉపకారాయ చ భవతి. అలాంటి గొప్ప మహానుభావుడు ఈ వేదవ్యాసుడు. ఈ శ్లోకం అందరూ కూడా కంఠస్థం చేయాలి, పిల్లలకు నేర్పించాలి. వ్యాసం వశిష్ఠ నప్తారం శక్తే పౌత్రం అకల్మషం పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిం. ఇంకా ఎలాంటి వాడు చెప్పాడు? శుకతాతం అని చెప్పాడు, శుకునికి నాన్న అని చెప్తూ తపోనిధిం అన్న పదం కూడా వాడాడు ఇక్కడ. తపోనిధిం అంటే ఏంది? తపస్సుకు నిధి. తపసః ఇత్యుక్తే హార్డ్ వర్క్ బహు పరిశ్రమం కృత్వా సహ తపసః నిధిః కः अस्ति इत्युक्ते वेदव्यासः इत्युक्ते साक्षात् सः तपोमूर्तिः अस्ति इति अर्थः. तत्र यथारूपेण अद्भुतः श्लोकः वर्तते. एवं च अन्यः एकः श्लोकः अपि अस्ति, మరొక శ్లోకం కూడా ఉంది. ఈ రోజున ఈ శ్లోకాలను మనము గుర్తు చేసుకోవాలి. శ్లోకం అంటేనే ఆనంద, శ్లోకో వై ఆనంద. శ్లోకం అంటే సంకీర్తన. అహం శ్లోకయామి అంటే నేను కీర్తిస్తాను అని అర్థం. అతః శోకం నాశయేతి శ్లోకः ఇత్యపి వదంతి. మన శోకాలను పోగొట్టేటువంటి శక్తి శ్లోకాలకు ఉంటుంది. కావున ఇలా అద్భుతమైనటువంటి ఇలాంటి ఏతాదృశాను అద్భుతమయాను శ్లోకాన్ వయం నేత్రాభ్యాం పశ్యామః, కర్ణాభ్యాం శృణ్మః, ముఖేన వదామః, అస్మాకం మనసి బుద్ధౌ హృదయే చ ఏతాన్ శ్లోకాన్ నిధాయ సంస్థాప్య వారం వారం పఠేమ ప్రచారం ప్రసారం చ కుర్యామ. తాదృశ किं संस्कृतिः अस्मि अस्माकं भारतदेशस्य संस्कृतिः. अन्यः एकः श्लोकः अस्ति, व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. కిమర్థమహం ఏతాన్ శ్లోకాన్ని పఠామి ఇత్యుక్తే, ఎందుకు ఈ శ్లోకాన్ని చదువుతున్నానంటే ఈరోజు ఇలాంటి శ్లోకాలను మనం స్మరించుకోవాలి. ఇలాంటి అక్షరములను, పదములను, వాక్యములను, శ్లోకములను, స్తోత్రములను, వేద వ్యాస సంబద్ధ సాహిత్యమును మనం ఈరోజు ఆదినం యావత్ శృత్వా 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 వయం ఉత్తమ వక్తారः కవయः పండితాः ఋషయः నాయకः పరోపకార పరాయణः చ వయం భవేమ.
విని విని ఆ విధంగా మనం గొప్పవాళ్ళం అవుతాము. కావున ఇలాంటివి మనము ఆలకించాలి, వినాలి. అందుకోసం ఈ శ్లోకం ఏతాన్ శ్లోకవయము అహం పఠన్నస్మి వయం సర్వేపి కంఠస్థం కృత్వా పుణ్యగామినః జ్ఞానగామినః చ భవేమ. వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ, ఈ శ్లోకంలో ఏమని చెప్తున్నాడు? సరళः అర్థः అస్తి. వయం శ్లోక పఠన సమనంతరమేవ శ్లోకస్య అర్థం, శ్లోకస్య భావం, శ్లోకస్య తాత్పర్యం చ ఇదమిత్తతయా అవగంతుం పారయేమ. చదివిన వెంటనే శ్లోకం అర్థమైపోతుంది. కించి సంస్కృత సంభాషణ జ్ఞానం అస్తి చేత్ పర్యాప్తం భవతి. వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ, అత్ర చతుర్థి విభక్తే ప్రయోగం కృతవాన్ ఆసీత్. వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ, అయం వ్యాస కిం విష్ణు రూపాయ అంటే విష్ణువు యొక్క రూపం కలిగినటువంటి వ్యాసుని కొరకు అని అర్థం వస్తుంది ఇక్కడ. వ్యాస రూపాయ విష్ణవే, వ్యాస రూపైన ఆ విష్ణువు కొరకు అంటే విష్ణు వ్యాస అస్తి, వ్యాస విష్ణు అస్తి. అలాంటి ఆ విష్ణువు అనేటువంటి వ్యాసుని కొరకు, వ్యాసు అనేటువంటి విష్ణువు కొరకు నమో వై బ్రహ్మనిధయే. నమో వై అంటే నమస్కార, వై అంటే నిశ్చయేన వయం సర్వేపి నమస్కారాన్ని కుర్యామ. అహం నమః బ్రహ్మనిధయే. పశ్యతు, జ్ఞాననిధి అస్తి. బ్రహ్మ అంటే జ్ఞానం, బ్రహ్మ ఇత్యుక్తే జ్ఞానమస్తి, జ్ఞానస్య నిధి అస్తి. వాసిష్ఠాయ నమో నమః. వాసిష్ఠాయ అంటే వశిష్ఠునికి మునిమనుడైనటువంటి ఆ వ్యాస మహర్షి కొరకు నమో నమః. ఏతాదృశ కిం వదామः శ్లోక పరంపర, సంస్కృత సంభాషణ పరంపర అస్మాకం కృతయుగే త్రేతాయుగే ద్వాపరయుగే చ సమ్యక్తయా ఆసీత్. తస్యాం పరంపరాయాం వయం సర్వేపి జన్మ ప్రాప్తవంతః మిత్రాణి. ఇంకా వ్యాసు గురించి అనేక విషయాన్ని మేము జ్ఞాతుం ప్రయత్నం కుర్యామ అద్య. అయం వ్యాసः వేదవ్యాసः इति तस्य नाम आगतं वर्तते. सामान्यरूपेण व्यासः इति नाम आसीत्, अनन्तरं तस्य वेदव्यासः नाम आगतं. किमर्थं वेदव्यासः नाम आगतम् इत्युक्ते వేదాः సర్వేపి అపౌరుషేయాः గ్రంథాः వర్తంతే. ఈ వేదాలు ఏవైతున్నాయో మానవుని చేత నిర్మించబడలేవు. చతుర్వేదాः వర్తంతే ఖలు. ఇదా ప్రకృతేః జన్మ అభవత్. పృథివీ అప్పు తేజः వాయుः ఆకాశः అని పంచభూతాలు ఉంటాయి. ఈ పంచభూతాల యొక్క జన్మ యథా అభవత్ తాదృశ రూపేణ ఏతేషాం సర్వేషామపి పంచభూతానాం వైశిష్ట్యం వక్తుం వేదాः భగవతా ఏవ. వేదాన్ సాక్షాత్ భగవాన్ నిర్మితవాన్ ఆసీత్. భగవతః ముఖాత్ అపౌరుషే రూపేణ వేదాः ప్రాదుర్భూతాः వన్. ఈ పంచభూతాల యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని, ఈ చరాచర జగత్తు యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని, ఆ మానవుని యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని తెలియచేయడం కొరకు ఒక భాష అవసరం కదా. భాష ఆవశ్యకీ భవతి కదా. సంస్కృత భాషలో భగవంతుడు, దేవ భాషలో సంస్కృత భాషలో భగవంతుడు మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ, అతిథి దేవోభవ అనేటువంటి వేద మంత్రములను మనందరికీ కూడా తత్ర ప్రసాయితవన్ ఆసీత్. పురుష సూక్తము, స్త్రీ సూక్తము, భూసూక్తము. సూక్తము అంటే వేదంలో ఏముంటాయి? సూక్త మంచి మాటలు ఉంటాయి. అలాంటి సహస్రాధిక మంచి మాటలను వేద రూపంలో మానవులకు అపౌరుషమైనటువంటి వీటి మంత్రాలను మనకు అందించినాడు భగవంతుడు, అందించాడు. దేవభాషలో, సంస్కృత భాషలో ఈ చతుర్వేదాలను మనకు అందించినాడు. అయితే ఈ చతుర్వేదాలు కిం వదామః కించిత్ ఏకత్ర ఆసన్. సహ వేదవ్యాసः కిం కృతవాన్ ఆసీత్ సమ్యక్తయా వేదాన్ సర్వనపి శ్రుత్వా సహ ఏతాన్ వేదాన్ సమ్యక్త విభజితవాన్ ఆసీత్. సమ్యక్ విభజితవాన్ ఆసీత్. ఈ వేదాలను చక్కగా విభజించినాడు వేదవ్యాస. అందుకోసం వేదవ్యాస అయితే నామాగతం అన్న. వ్యాస వేదమంత్రాన్ని సర్వనపి శ్రుత్వా దృష్ట్వా పఠిత్వా సమ్యక్తయా అవగత్య, చక్కగా అర్థం చేసుకొని సహ కిం కృతవాన్ ఆసీత్ వేదాన్ విభజితవాన్ ఆసీత్. అయం ఋగ్వేదः అస్తి, అయం యజుర్వేదः అస్తి, అయం సామవేదः అస్తి, అయం అథర్వవేదः అస్తి ఇది చతుర్నాం వేదానాం సమ్యక్తయా విభజనం కృతవాన్ ఆసీత్. నామకరణమపి దత్తవాన్ ఆసీత్. పూర్వము వేదాः इति वदन्ति स्म जनाः सर्वेपि, किन्तु इदानीं वेदाः चतुर्विधाः इति वेदव्यास महर्षिः विभजनं कृतवान् आसीत्. विभजनं कृत्वा వేదానాం కృతే సహ నామకరణమపి కృతవాన్ ఆసీత్. పేరు పెట్టడం జరిగింది. అందుకే సహ వేదవ్యాసः ఇది నామ్నా ప్రసిద్ధः అభవత్. అత్యంత వేదవ్యాస పేరుతో ప్రసిద్ధుడయ్యాడు. సహ పశ్యతు किमुक्तवान् आसीत् सः गुरूणां गुरुः अपि अभवत्. अत्र वेदान् सर्वनपि विभज्य सः किं कृतवान् आसीत्? तस्य अन्तरङ्गे आभ्यन्तरे एव न स्थापितवान् आसीत्. सर्वेषां वेदानां प्रचारः भवतु इति मत्या धिया सः महानुभावः
आदौ तावत् वेदान् तत्र शिष्यान् किं वदामः सर्वत्रापि आनीय అందరు శిష్యులను కూడా జమ చేసుకొని స్వయంగా శిష్యానాం సకాశం సహైవ స్వయం గత్వా పైలునికి పైలుః ఇది నామ యస్య భవతి తస్య శిష్యాయ ఋగ్వేదం పాఠితవాన్ శిష్యం किं वदामः ఋగ్వేదం బోధితవాన్ ఆసీత్ పైలునికి ఋగ్వేదాన్ని బోధించాడు కహ వేదవ్యాసः కేవలం వేదాన్ పఠిత్వా విధిని కృత్వా न त्यक्तवान् వేదానాం సర్వేషామపి ప్రచారः సమ్యక్తయా భవతు ఇతి మత్యా ధియా సహ సర్వేపి మానవాः వేద పురుషాः భవేయుః ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మానవుడు కూడా వేద పురుషుడు కావాలి ఈ వేదాల్లో ఉన్నటువంటి అక్షరాలను పదాలను వాక్యాలను అర్థాలను విశేషాలను తాత్పర్యాలను భావాలను ప్రతి ఒక్కరు కూడా చక్కగా తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అతను ఏం చేస్తాడు వేద విధులను చేయడం కొరకు మొదటగా పైలునికి ఋగ్వేదాన్ని బోధించాడు బోధనం కృతవాన్ ఆసీత్ పైలునికి ఏమేవ వైశంపాయనికి యజుర్వేదం వైశంపాయన ఇది కిం వదామः ఏకస్య శిష్యాయ సహ యజుర్వేదం పాఠితవాన్ ఆసీత్ ఏవం చ వయం పశ్యేమ జైమినికి సామవేదం బోధితవాన్ ఆసీత్ ఏతాదృశ విషయాన్ని వయం జానీయామ ఇలాంటి విషయం మనం తెలుసుకోవాలి జైమినికి సామవేదం సహ పాఠితవాన్ ఆసీత్ జైమిని శిష్యాయ ఏమేవ సుమంతునికి అథర్వవేదం సహ పాఠితవాన్ ఆసీత్ సుమంత ఇది శిష్యాయ అథర్వేదం ఏవం సహ స్వయం పఠిత్వా పాఠయిత్వా శ్రుత్వా శ్రావయిత్వా లిఖిత్వా లేఖయిత్వా స్మృత్వా స్మారయిత్వా చ వేదానాం ప్రచారం కృతవాన్ ఆసీత్ మహానుభావः వేదవ్యాసः యది వేదాः న భవంతి తర్హి ఇదమంధం త్రమకృత్స్రం జాయేత భువనత్రయం किं वदामः तादृशरूपेण अंधं तमः तद्भवति स्म इदम् अंधं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयं यदि शब्दाह्वयं ज्योतिः आसंसारं न प्रदीप्यते శబ్ద ఆహ్వయ జ్యోతి ఈ శబ్దము సౌండ్ అనేది లేకపోతే ప్రపంచమంతా కూడా అంధకార బంధురమై ఉండేది ఈ శబ్దములను విన్న శబ్దములను విన్న అక్షరముల యొక్క ఈ అక్షరముల యొక్క శబ్ద సౌండుని పదముల యొక్క సౌండ్ అంటే నినాదమును ధ్వనిని అతడు వాక్యం యొక్క ధ్వనును ప్రసారం చేసి లోకంలో ఉన్నటువంటి అంధకారాన్ని వాక్శక్తి ద్వారా భంజితవాన్ ఆసీత్ సాక్షాత్ వేదవ్యాస మహర్షి అందుకోసమే సహ అద్య గురు పౌర్ణమి అస్తి కారణేన వయం తస్య నామస్మరణం తస్య సంకీర్తనం వేదవ్యాస మహానుభావः న కేవలం వేదాన్ భజితవాన్ అపి చ వేదాన్ సమ్యక్తయా అవగత్య అహం ఉక్తవాన్ ఆసం ఖలు ఈ పైలునికి ఋగ్వేదము నేర్పించడం జరిగింది పైల శిష్యాయ ఋగ్వేదం పాఠితవాన్ ఆసీత్ ఏవం చ అహం వైశంపాయాయ యజుర్వేదం పాఠితవాన్ ఆసీత్ సహ ఏవమేవ జైమినికి సామవేదం ఉక్తవాన్ ఆసం ఖలు సుమంతాయ సహ సాక్షాత్ అథర్వవేదం పాఠితవాన్ ఆసీత్ ఏతో అత్ర వేదేషు కిం వర్తతే ఏతేషాం వేద విద్యాం సరళ భాషయా सरल साहित्येन च प्रचारः प्रसारः भवति इति मत्या सः महाभारतमपि रचितवान् आसीत् वेदेषु सूक्ष्मरूपेण अहं पूर्वम् उक्तवान् आसन् నేను ఎప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉంటాను కిమిత్యుక్తే సంస్కృత భాషాయాः వైశిష్ట్యం కిమిత్యుక్తే ఒక విపుల విషయాన్ని సంక్షిప్తంగా విపులాన్ సర్వనపి విషయాన్ సంక్షిప్తేన వక్తుం శక్నుయామ సంస్కృత భాషాం ఆధారీకృత్య సంక్షిప్త విషయానపి విపులేన విస్తారేణ అపి వక్తుం శక్నుయామ సంస్కృత పదాన్ని సంస్కృత భాషాం ఆశ్రిత్య అంత గొప్ప మాహాత్మ్యము అంత గొప్ప ప్రాశస్త్యము అంత గొప్ప అనేటువంటి ఒక ఔన్నత్యము సంస్కృత భాషాయాः వైశిష్ట్యమస్తి సంస్కృత సంభాషణస్య వైశిష్ట్యమస్తి సూక్ష్మ విషయాన్ని విపులంగా చెప్పవచ్చు విపుల విషయాన్ని సూక్ష్మంగా కూడా చెప్పవచ్చు అయితే వేద సాహిత్యంలో అనేక విషయాలు సూక్ష్మాది సూక్ష్మంగా ఉన్నాయి ఇది ప్రపంచ మానవులకు అర్థం కావాలి అంటే అది కథారూపంలో చెప్పాలి సంగీత రూపంలో చెప్పాలి సాహిత్య రూపంలో చెప్పాలి హరికథా రూపేణ అవి అస్మాభిः వక్తవ్యం భవతి సంగీత రూపేణ వదేమ ఏవమేవ సాహిత్య రూపేణ వదేమ శాస్త్ర రూపేణ వదేమ భిన్న భిన్న కథా రూపేణ చ హరికథా రూపేణ చ వయం వేద విషయాన్ని
विषयान् सर्वान् अपि प्रचारयेम प्रसारयेम वितरेम सर्वान् मानवान् वयं ज्ञानिनः कुर्याम అందరు మానవుని జ్ఞానవంతులు చేద్దాం ఉద్దేశంతో సహా వేదేషు విద్యమానాన్ సర్వానపి కిం వదామः ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతిక విషయాన్ని స్వీకృత్య కథా విరచయ్య మహాభారతమితి 1,00,000 శ్లోకాత్మకం మహాభారతం విరచయ్య రచయిత్వా విలిఖ్య సహ లోక ఉపకారాయ లోకోపకార్యం कृतवान् आसीत् लोक उपकार कार्यं सः कृतवान् आसीत् विश्वहिताय सर्वेषां मानवानां कल्याणाय सः उपकाराय च एवं महाभारतमिति ग्रन्थमपि लिखितवान् आसीत् वेदव्यास महर्षिः तादृशः महानुभावः अस्ति वेदव्यास महर्षिः महाभारतस्य वैशिष्ट्यं किं यद् महाभारते अस्ति तदेव विश्वे अस्ति इति वदन्ति यद् विश्वे अस्ति तत् सम्पूर्णमपि महाभारते सम्यक्तया वर्णितमस्ति इति अपि तत्र उवाच वर्तते उक्तिः अस्ति अपि च व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम् इत्यपि वदन्ति व्यासः किं कृतवान् आसीत् प्रपञ्चे विश्वे विद्यमानान् सर्वानपि विषयान् सः स्पृष्टवान् అండ్ అనేక విషయాలు చెప్పాడు మహాభారతంలో రాజనీతి విషయాన్ని ఉక్తవాన్ ఆసీత్ నాయక లక్షణాన్ని ఉక్తవాన్ ఆసీత్ మాతృభక్తి పితృభక్తి గురుభక్తి సామాన్యమానవः కథం భవతి అసామాన్యమానవः కథం భవతి వస్తుతः వేదవ్యాస భవతి జన్మతः వయం సర్వేపి సామాన్యమానవాः ఇవ అయం సామాన్యమానవः సమ్యక్తయా పఠనం అధ్యయనం చ కృత్వా అంటే జన్మతः అందరూ సామాన్య మానవులే బాగా చక్కగా చదువుకొని అక్షరాలను పదాలను వాక్యాలను సందేశాలను ఆదేశాలను ఉపదేశాలను నీతి విషయాలను అనేక విషయాలు మనం చదువుతున్నాం ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సోషల్ సైన్స్ ఎకనామిక్స్ ఇవన్నీ అధ్యయనం సమ్యక్తయా కృత్వా మానవः కిం వదామः విద్యావాన్ భవేత్ విద్యావంతుడు కావాలని చెప్తున్నాడు వ్యాసం భగవాన్ మాస్ పీపుల్ క్లాస్ పీపుల్ కావాలి అంటే ఒక అజ్ఞాన మనిషి సుజ్ఞాని కావాలి సుజ్ఞాని అయినంత మాత్రాన కిం ప్రయోజనం భవతి సహ కిం భవేత్ కవి భవేత్ అంటాడు వ్యాస భగవాన్ వదతి ఒక అజ్ఞాని మనిషి సుజ్ఞానుడు కావాలి సుజ్ఞాన మనుష్య కవి భవేత్ కవి నామ కిం వర్తమాన స్థితిం సమ్యక్తః సహ వర్ణయేత్ గాయేత్ వదేత్ చ కవి అనే శబ్దానికి సంస్కృతంలో ఏమని చెప్పుకుంటామంటే వర్తమానం యొక్క స్థితిగతుల్ని అద్భుతంగా సంగీత రూపంలో సాహిత్య రూపంలో కథా రూపంలో వార్తా రూపంలో చెప్పగలిగేటువంటి సామర్థ్యం కలవారిని కవి అని మన సంస్కృత భాషా సాహిత్యం వదతి అతః కవి అంటే వర్తమాన విషయాన్ అందుకే అన్నారు కదా కవిర్ బ్రహ్మ కవిర్ విష్ణు కవిర్ దేవో మహేశ్వర కవిర్ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ కవయే నమః అని కూడా మనం చెప్పుకుంటాం కావున కవి వర్తమాన స్థితి యొక్క జ్ఞానాన్ని మనకి ఇస్తుంది కావున ఆయన కవి అని చెప్పాలి అనేది నామకరణం కృతమని ఆసీత్ అందుకే వాల్మీకిని కవి అని అంటాం మనం ఎందుకంటే రామాయణం యొక్క స్థితిగతి సహ సమ్యక్తయా వర్ణితమని ఆసీత్ రామాయణ కాలే కిం అభవత్ సర్వానపి విషయాన్ నామ్నా సర్వేషాం నామాన్ని యోజయిత్వ అందరి పేర్లతో సహా ఆ కథను అద్భుతంగా మనకు కిం వదామः చిత్రమివ దర్శితమని ఆసీత్ వాల్మీకి మహర్షి అందుకే వాల్మీకి కవి అభవత్ అంటే వర్తమాన స్థితిని వర్ణించేవారు సంస్కృతంలో కవి అంటాం మరి పండితః నామ కః అయం వేదవ్యాసः వదతి మనుష్యः అజ్ఞాని మనుష్యः సుజ్ఞాని భవేత్ సుజ్ఞాని మనుష్యः కవి భవేత్ కవి కిం భవేత్ పండితः భవేత్ అంటే భూత పరిస్థితిం వర్తమాన పరిస్థితిం చ సమ్యక్తయా విశ్లేషయితుం శక్నోతి విశదీకర్తుం శక్నోతి అంటే భూతకాల విషయాలను వర్తమాన కాల విషయాలను అద్భుతంగా ఊహాం కృత్వా పూర్వం ఏతాదృశరూపేణ అభవత్ ఇదానీం ఏతాదృశరూపేణ కుర్యామ సమస్యాః భవంతి అతః ఉత్తమం కర్మ కుర్యామ పూర్వం ఇలా అయింది ఇప్పుడు ఇలా చేసినట్లయితే సమస్య ఉత్పన్నం అవుతాయి అని చెప్పగలిగేటువంటి వారు పండితులు అంటాం పండ అస్య అస్తి ఇది పండితః పండ అస్యాం అస్తి ఇది పండితః పండ అంటే జ్ఞానం అతనిలో ఉంది ఏం జ్ఞానం ఉంది పురాతన జ్ఞానం అంటే భూతకాల జ్ఞానము అపిచ వర్తమాన జ్ఞానం ఉండి దాన్ని వర్ణించగలివాడు చెప్పగలిగేటువంటి వాడు కింద పండితః ఇది వదామः కవి కేవలం వర్తమాన కాల విషయాన్ని వక్తుం శక్నోతి కింద పండితః భూతకాల విషయాన్ని వర్తమాన కాల విషయాన్ని వక్తుం శక్నోతి ఇది కారణేన సः పండితः ఇది వేదవ్యాసः అతः వేదవ్యాసः కవిः अस्ति వేదవ్యాసः పండితः च अस्ति अपि च ऋषिः इत्युक्ते कः अर्थः अस्ति भूतकाल विषयान् एवमेव वर्तमानकाल विषयान् एवमेव भविष्यत्काल विषयान् अपि ऊहां कर्तुं शक्नोति एकं वस्तु दृष्ट्वा ఒక వస్తువును చూసి ఈ వస్తువు యొక్క పూర్వకాల గుణం कीदृशरूपेण आसीत् वस्तुनः गुणं भवति वस्तुनः एकं तत् लक्षणं भवति एतस्य वस्तुनः लक्ष्यं पूर्वं कथम् आसीत् इदानीं कथमस्ति भाविनीकाले कथं भविष्यति इति यः वक्तुं शक्नोति ऊहितुं शक्नोति वर्णयति सः भवति ऋषिः भवति
अतः वेदव्यासमहर्षिः प्रत्येकः अपि मनुष्यः अज्ञानमनुष्यः सुज्ञानी भवेत्, सुज्ञानमनुष्यः कविः भवेत्, कविः पंडितः भवेत्, पंडितः ऋषिः भवेत्, ऋषिः साक्षात् नायकः भवेत्। ఋషి కిం భవేత్ నాయక. ఋషి అనేటువంటి వాడు అంటే భూతకాల విషయాలను, వర్తమాన కాల విషయాన్ని, భవిష్యత్ కాల విషయాలను పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞాని కలవాడు నాయకుడు అవుతాడు. నాయకుడు కావలను. అప్పుడే కిం వదామః పరోపకార పరాయణః భూత్వా సహ ప్రజాన్ ఉద్ధరతి, ప్రజాః ఉద్ధరతి, జనాన్ ఉద్ధరతి, సహ ప్రజాః ఉద్ధరతి, జనాన్ని ఉద్ధరతి ఇది తత్ర తాత్పర్యం అస్తి. ఈ విధమైనటువంటి తాత్పర్యం అక్కడ ఉన్నది. కావున ఋషులు నాయకులు కావాలా. ఈ నాయకులు పరోపకార పరాయణం కుర్వంతః చరాచర జగతః కళ్యాణాయ వికాసాయ మోక్షాయ ఆనందాయ తాను మన ధన సర్వమపి సమర్ప్య అందరినీ కూడా గొప్ప కిం వదామః ధర్మరూపేణ, ఆర్థిక రూపేణ, కామరూపేణ అపి చ మోక్షరూపేణ ధర్మార్థక మోక్షాన్ సర్వానపి ప్రసాద్య వితరణం కృత్వా అందరిని ప్రసాదించి ఇచ్చి వాళ్ళని అంతర్గత్వ సర్వేపి జనాః శివలోకం గచ్చేయుః ఏవ వైకుంఠం గచ్చేయుః ఏవ తాదృశ పరమపద స్థితిం మానవః ప్రాప్నుయాత్. మానవः కీర్తిమాన్ భవేత్, మానవः యశస్వీ భవేత్, మానవः తేజస్వీ భవేత్ ఇది మత్యా ఏవ బహూన్ తత్ర గ్రంథాన్ అయం వేదవ్యాస మహర్షి రచితవాన్ ఆసీత్. అందుకే మహాభారతం రచించాడు. మిత్రులారా, మహాభారతే తత్ర భగవద్గీత వదామः, భగవద్గీత అపి తత్ర మహాభారతే అస్తి. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి భగవద్గీత సాక్షాత్ మహాభారతే తత్ర భీష్మ పర్వణి అస్తి ఇది. ఏమేవ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమితి వదామः తస్య స్తోత్రస్యాపి కిం రచయిత లేఖకः ప్రణీత అయమేవ వేదవ్యాసः అస్తి మహోదయ. తావాన్ కిం మహాన్ పురుషः అస్తి, మహానుభావः అస్తి, సः కవిः అస్తి, పండితः అస్తి, రుచిः అస్తి, నాయకः అస్తి, రాజనీతిజ్ఞः అస్తి, శస్త్రచికిత్సకः అపి అస్తి. ఈ వేదవ్యాసం గురించి అనేక కథలు మనకు వినిపిస్తుంటాయి. అయితే కృష్ణద్వైపాయనంలో ఉన్నాడు కావున కృష్ణవర్ణేన తస్య జన్మ అభవత్ ఇది కారణేన కృష్ణద్వైపాయన ఇది నామ అపి ఆగతం ఇది శ్రూయతే. ఈ కృష్ణద్వైపాయన పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇతడు కృష్ణ ద్వీపంలో నల్లని ఆకారంలో జన్మించాడు కావున కృష్ణద్వైపాయన పేరు కూడా వచ్చింది. అదేవిధంగా ఇతనికి బాదరాయన అనే పేరు. సంస్కృతంలో బదరీ అనే శబ్దానికి అర్ధః కః ఇత్యుక్తే రేగుపండు. ఇతడు బాదరాయన స్థలంలో అంటే ఒక రేగుపండు చెట్టు కింద బదరీ ఇది వృక్షస్య అధః ఉపవిశ్య సహ కావ్యాన్ని లిఖితవాన్ ఆసీత్, సమ్యక్ తపః ఆచరితవాన్ ఆసీత్. అందుకే వేదవ్యాస కిం బాదరాయణః ఇది నామాపి ఆగతం వర్తతే. బాదరాయణ నుండి పేరు వచ్చింది. ఈ విధంగా వేదవ్యాసుని యొక్క చరిత్ర వయం శ్రోతుం చో తత్ర మహాన్ సమయः अपि आवश्यकः भवति. वयं पठेम वेदव्यासस्य चरितं वयं पठेम सम्यक्तया तस्य कथाः तेन महोदयेन रचितानि सर्वाणि अपि कार्याणि अपि वयं पठेम, पाठयेम, शृण्मः, श्रावयेम. तदा वयं सर्वेपि मुक्तिगामिनः, मोक्षगामिनः, आनन्दमय जीवनम् अपि अनुभोक्तुं शक्नुयाम. ఇది వేదవ్యాసుని యొక్క గొప్పతనం. మా మిత్రులారా, ఈ వేదవ్యాస అనే మహానుభావుడు ఒక మత్స్యగంధికి జన్మించాడు. మనం చెప్పుకున్నాం పరాశునికి మత్స్యగంధికి జన్మించిన మహానుభావుడే ఈ వేదవ్యాసుడు. అలాంటి వేదవ్యాసుడు మనకు వేదాన్ని విభజించినాడు. అదేవిధంగా మహాభారత రచించినాడు, బ్రహ్మసూత్రాలు రచించినాడు, అష్టాదశ పురాణాన్ని అపి రచితవాన్ ఆసీత్. 18 పురాణాలు కూడా ఈ మహానుభావుడు రచించాడు. ఈ విధంగా వయం అద్య వేదవ్యాసస్య వైశిష్ట్యం గురు పరంపరాం చ వయం రక్షేమ, పాలయేమ. అద్య వేదవ్యాస మహోదయేన రచితాని సర్వాణి అపి కావ్యాని వయం పఠిత్వా తస్య వైశిష్ట్యం అపి ప్రచార ప్రసారం కుర్యామ ఇది ఉక్త్వా అహం పూర్వైకవారం శ్లోకద్వయం పఠిత్వా అహం వాణితః విరామం స్వీకరోమి. ఓం వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రం అకల్మషం పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిం వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః. పునః वयं सर्वे मित्राणि 95 वाहिनी सर्वदा संस्कृत संभाषणस्य एवं च संस्कृत साहित्यस्य प्रचार प्रसार विषये च नित्यं निरन्तरं सातत्यं च श्रममाना अस्ति, परिश्रमं करोति. अतः वयम् एतादृशान् सर्वानपि विषयान् वयं सब्स्क्रैब् कुर्याम, शेर् कुर्याम, वयं प्रचार प्रसारं कुर्याम इति उक्त्वा अहं वाणीतः विरामं स्वीकरोमि. धन्यवादः. नमस्ते.